समस्त दर्शक श्रोता बंधु मानक आमर कार्यक्रम को स्वागत। आज आमे आपण मानक पाखक नहीं आसीचु ठीक पढ़ ठीक लेखर द्वितीय भाग, जो आमे आलोचना करुचु जे ओडिया भाषा कहिला बेले आउ लेखिला बेले केउ सब त्रुटि रहुची, से त्रुटि किभଳି भाबरे आमे मुक्त हबा एवं तार कौन अर्थ परिवर्तन किछि हो जाउची से संबंध रे आमे आलोचना आज करिवा। आज आमे आपण मानक पाखकु किछि शब्द नहीं आसु, जो शब्द गुड़िक साधारणतः आमर विषय भित्तिक अर्थात किछि भूगोल संबंधी बा ज्योतिर्विज्ञान संबंधी शब्द रही, आउ किछि रही आमर साहित्य संबंधी शब्द, आउ किछि गणित शास्त्र आमे व्यवहार करुथिबा किछि शब्द। तो यही किछि शब्द को नहीं आज आमर कार्यक्रम ठीक पढ़ ठीक लेख भाग 2 यही कार्यक्रम को आम पाखे पहुंचौचंती आमर अति प्रिय भागवत सार जे कि आमर चौद्वार पौर उच्च विद्यालय अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक अटंती। तांको ठारू आमे एई विषय आज जानिबा एवं ए त्रुटि गुड़िक प्राय केउठारे देखा जाए एवं को परिस्थिति भी होई थाए, जहाँ तांकर अनुभूति अच्छी तांकर शिक्षक ता काल समय रे से विषय मध्य सार हमको जणेबे। सार आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। आज आमर श्रोता बंधु मानकु आउ जो शब्द विषय आम आलोचना कले सब विषय भित्तिक आपणकर टीचिंग समय रे आउ आपण जहाँ परिलक्षित करिसंती से विषय टिके आलोचना करिक से गुड़िक सुधारिबा व्यवस्था टिके करिबा। आज्ञा मो काटी बाबू कहूची मु जतबेले शिक्षकता करथिली थरे प्रश्न पत्र टे आस्थिला सेतरे भौगोलिक कारण लेख। आज्ञा आज्ञा ताकू आमे कला सब संगे संगे क्वेश्चन गुड़िक एमती भूल सब लेखा होती आपन जानते से संस्था भूल रही जाइए। से तो कहले सारे कहले देख भूगोल इक भौगोलिक हम आउ भौगोलिक कहीं हम। अच्छा भूगोल रे इक प्रत्यय लगिगला भौगोलिक कारण लेख। तेणु अभ्यासवशत समस्ते प्राय अधिकांश लिखि दियंती भौगोलिक कारण लेख। किंतु सेटा भौगोलिक न होइकिरी तार शुद्ध रूप हबो भौगोलिक। आज्ञा भौगोलिक बास। आज्ञा सेही भली समांतरिक क्षेत्र अंकन कर एभली कहि दियंती। आज्ञा किंतु समांतरिक सामांतरिक हबो ना। आज्ञा आज्ञा। अच्छा सामांतरिक क्षेत्र कहले आपण तो गणित शिक्षक माने दुई जोड़ा समांतराल रेखा बेष्टित चतुष्कोण क्षेत्र अगण। आज्ञा आज्ञा। तेणु सामांतरिक हबो। आज्ञा समांतरिक सामांतरिक। आज्ञा आउ कई भूल करिबा आमे। आज्ञा निश्चित आमे लेखिला बेले मध्य जदि किए भूल भी लिखि दउचंती पिला माने तांको कहूचे ना एटा सामांतरिक क्षेत्र हबो बही रे मध्य से लिखा है। हां आज्ञा से बही रे लिखा अछि पिला बेले बेले ते ताकू के निरीक्षे कि देखुना अभ्यास वर्ष तो समांतरिक लिखि दउचंती आ। आज्ञा सेही भली आपनकर मरण पर्यंत आमरण। आज्ञा आपण से आमरण पर्यंत आमे अनशन करिवु कहिबे भूल हबनी। आज्ञा आज्ञा सेमती कंठ पर्यंत आकंठ आ पुणी आपण कहे मु आकंठ पर्यंत भोजन करछि एटा भूल हबनी। आज्ञा निश्चित। तेणु कहतु मु आकंठ भोजन करछि नले कंठ पर्यंत भोजन करियछि। अर्थात आ जो प्रीफिक्स टा लागुची उपसर्ग सेको पर्यंत को सूचाउची बस। तेणु आ लागिला पर आ पर्यंत रा आवश्यकता नाही नाही बस। तेणु कंठ पर्यंत आकंठ जीवन थिबा पर्यंत आजीवन मृत्यु पर्यंत आमरण एभली सब तार प्रयोग अच्छी आउ। तेणु आमे कहि दउछु कोन आकंठ पर्यंत खाई अछि। तेले सार इठी गुटे देखा जाउची जे आमर दुईटी शब्द कंठ पर्यंत एठी दुईटी शब्द आमे यूज करूचे व्यवहार करूचे, किंतु आमे जदि गोटे आ लगेई दउचे
ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କାମ ଚଳି ଯାଉଛି। ହଁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କଲେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହଉଛି ଗୋଟେ ସୌଷ୍ଠବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଠା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କେକରେ ଖତମ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ପିଠା ତମର, ଚକୁଳି ପିଠା କି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କି କାକରା ପିଠା କି ଆରିସା ପିଠା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳି ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ, ଆଜ୍ଞା ୱାଇଫ, ଆଉ ବାସ୍ ପାଉଛୁ ବେଟର ହାଫ, ଏଇ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ମିନିଂ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାୟା, ପତ୍ନୀ, ସହଧର୍ମିଣୀ, କେତେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କହନ୍ତି ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବାର ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୂମ୍ରପାନ ନିଷେଧ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଧୂମ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ଧୂମ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଧୂମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୂଆଁ। ଯୋଉମାନେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଧୂଆଁ ପିଅନ୍ତି ବା ଧୂମପାନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଧୂମପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଧୂମ୍ରପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗକୁ କଣ ଆମେ ପିଉଛେ? ନା ନା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଧୂମପାନ ନିଷେଧ। ଧୂମ ଅର୍ଥାତ ଧୂଆଁ, ଯାହା କହିଲେ। ବାସ୍। ତେଣୁ ଧୂମପାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଡି ସିଗରେଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ହଁ ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରାହଉଛି। ତେଣୁ ଧୂମ ହଉଛି ଧୂଆଁ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁକୁ। ତେଣୁ ଧୂଆଁ ଅର୍ଥରେ ନବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ହଁ ଧୂଆଁ ଅର୍ଥ ଧୂମ, ଆଉ ବାକି ଧୂମ୍ରଟା ୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ବାସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପିଙ୍କା ଟାଣନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ି ଟାଣନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଧୂଆଁଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇକିରି ତାର ଗୋଟେ ମାଦକତା ଅଛି ଆଉ କଣ, ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ସିଗାରେଟ ଖୋଳ ଉପରେ ବି ଲେଖା ହଉଛି ଇଂରାଜୀରେ, ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବି ଲୋକ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅନଳ ଦକ୍ଷିଣ ପତଙ୍ଗ ଯେନେ ଧାବନ୍ତି ଉଦବେଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଧୂମ୍ରପାନ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ଧୂମପାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଲେଖାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ସେ ଲେଖିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ସେଟା ହଉଛି, ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିଟା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବାଚକ ମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଆଗ 3 ଥର କି 2 ଥର କରନ୍ତି, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ, ତାଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଇଏ କେତେ ଓଜନଦାର ପ୍ରବାଚକ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଓଙ୍କାରଟା ଠିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ନହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ସିଦ୍ଧି ଆସି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଣବରୁ ଅଶୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଓଙ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମେ ଯିଏ ଧୁରୀଣ ନୁହନ୍ତି ବା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବା ଠିକ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତାର ପ୍ରଳମ୍ବ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳମ୍ବା ଅସୁର ବି ଥିଲା। ହଁ, ସେ ପ୍ରଳମ୍ବ, ସେ ପ୍ରଳୟ, ସେ ନାମ, ସେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଳୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦାଢ୍ୟତା ଦୃଢରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପ୍ରଳମ୍ବ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ସେଇ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଏଇଭଳି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ହେଇଛି ତା ନା, ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦରୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ହଁ ପ୍ରଣବା ଶୁଦ୍ଧ ନା କଣ ହଁ, କହିଲେ? ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧଟା ଠିକ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳମ୍ବ ଅଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପ୍ରଳମ୍ବଟା ଏଇଆ ସୂଚେଇଦେଲି କଣ ନା, ଓଙ୍କାରଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜଣେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଣବ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା, ଆତଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୟ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ବା ବିଶେଷ କରି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିଆ ଇଂରାଜୀରେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳ ଆତଙ୍କ ଜଳାନ୍ତକ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ କହନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି ଜଳାନ୍ତକ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆନ୍ତକ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳାନ୍ତକ ନ ହେଇକିରି ଜଳାତଙ୍କ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆତଙ୍କ ଯୋଉ ତ କୋଉଥିର ଅନୁସାରେ ସାର୍ ଆପଣ ହଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଳ ଆତଙ୍କ ଆପଣ ଆତଙ୍କ ଯେଭଳି ଲେଖନ୍ତି ଜଳ ଆତଙ୍କ ଜଳାତଙ୍କ ହେଲା ଆଉ କଣ। ହଁ ବର୍ଗେ ଜ ଆକାରରେ ତ ଅଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଆସିବ କୋଉଠି? ହଁ ହଉ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ କୋଉଠି ସାର୍ ଲଗାନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? ଯୋଉଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଛି ସେଠି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ ହଉବା କାରଣରୁ? ସେଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି? ଆପଣ ଜଳା ଠିକ ଲେଖିଲେ ବର୍ଗେ ଜ ଆକାରଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ତକଟା ନନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ନ ତଳେ 2 କ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଜଳାନ୍ତକ ନୁହେଁ। ହଁ ଆନ୍ତକ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଜଳ ଆତଙ୍କ ମିଶିକିରି ହେଲା ଜଳାତଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆନ୍ତକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, କଣ ଜଳାନ୍ତକ କହୁଛ କାହିଁକି, ଲେଖୁଛ କାହିଁକି? ତ ଭୁଲରେ ନନ୍ତନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିଦଉ। ବାସ୍ ବାସ୍ ନନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟା ଅଭ୍ୟାସ ବଶତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚାହିଁବେ କଣ ସଜାଡି ପାରିବାନି? କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରହିବା କାହିଁ? ଜଳ ଆନ୍ତକ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଳାନ୍ତକ ତାକୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଳ ଆତଙ୍କ, ସେଇଠୁ ଜଳାତଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରାଗ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସନ୍ଧିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରାଗ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କହିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଉପରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ ଗୁଡାକ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ଆମେ କାହିଁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା? ଏଇ 6-7ଟି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଠିକ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ହଁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ କିଛି ଏଇ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ତାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଢିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି ଠିକ ପଢ ଠିକ ଲେଖ, ଯାହାକି ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ପଢା ହଉଥିଲା ଚତୁର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ନାଁ ଆଧାରରେ ଆମର ରଖାଯାଇଛି ଟପିକ୍ସ ନା ଠିକ ପଢ ଠିକ ଲେଖ। ଆଜି ଏହାର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କିଛି ଶବ୍ଦ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି କିଛି ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଆଉ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଠାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଥିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ।